पंजाब इस वेले वेख रहे हो तुसीं, मैं हाँ सुरिंदर डल्ला। पंजाब इस वेले विच गल करांगे पंजाब दे 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ अपडेट ਦਾ, और इस दे नाल गल करांगे कि पंजाब दे विच कित्थे कित्थे मरीज़ ठीक हो के घरां नूं जा रहे ने। श्रद्धालु वड्डी गिणती च ठीक होण लग गए ने, उन्हां दी रिपोर्टां नैगेटिव आ गईयां। कल कित्थों कित्थों श्रद्धालु घरां नूं वापस भेजे गए, शानो शौकत नाल खुशियां नाल वापस भेजे गए। ये तस्वीरां साझीआं करांगे। सिमरजीत बैंस ने सिविल हस्पताल जाके की कीता, ये भी तुहानूं विखावांगे। और पंजाब पुलिस ने वलंटीयर्स की मदद के नाल किवें प्रवासी मजदूरों की मदद का जिम्मा चुक्या है, ये भी तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं करांगे। सब तो पहलां पंजाब दीआं मुकम्मल 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ दीआं रिपोर्टां साझीआं कर लीए, और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट वालों एक अरदास की गई अरजोई। तो हुण पंजाब के 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ की गल करते हैं। सब तो पहलां पंजाब च गल करते हैं। कुल 43,999 सैंपल हुण तक पंजाब सरकार वालों लए गए ने, जिन्हां दे विचों 39,060 सैंपलों दीआं रिपोर्टां अज तक नैगेटिव आईयां ने। हुण तक पंजाब दे विच कुल 1914 सैंपल पॉजिटिव आए ने, भाव कि पंजाब दे विच 1914 पॉजिटिव मरीज़ हुण तक कुल पछाणे गए ने, जिन्हां दा वख-वख हस्पतालों दे विच इलाज हो रहा है। हालांकि इन्हां दे विचों हुण तक 171 के करीब मरीज़ ठीक हो के अपने अपने घरां नूं भी जा चुके हैं। और पंजाब दे विच हुण तक 32 मरीज़ स्वर्गवास होए ने, और कुल मरीज़ जिहड़े इस वक्त वख-वख हस्पतालों दे विच इलाज अधीन ने, उन्हां दी गिणती 1711 एक्टिव मरीज़ ने इस वक्त पंजाब दे विच जिहड़े वख-वख हस्पतालों च दाखल ने। और कल पंजाब सरकार दे सेहत महकमे वालों जिन्हां ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पॉजिटिव मरीज़ ऐलाने गए, उन्हां दे विचों सब तो पहलां तो मैं गल कर ਲਾਂ लुधियाना दी, जलंधर दी और फतेहगढ़ साहब दी। लुधियाना ते जलंधर दे विच लगातार पिछले कुछ दिनों तो केस आ रहे हैं, फतेहगढ़ साहब दे विच भी लगातार केस आ रहे हैं। हालांकि मोहाली ते पटियाला थोड़ा हुण घट उत्थे केस जिहड़े ने सामने आ रहे हैं। शुरुआत च बहुत वड्डा हॉटस्पॉट बन गया सी मोहाली, और उस तो बाद फिर पटियाला वड्डा हॉटस्पॉट बनिया। एक वेले शहीद भगत सिंह नगर पहलां हॉटस्पॉट बनिया सी, जिथे पठलावा पिंड है। और मैं ये दस दूँ कि पिंड पठलावा छड्ड के आले दुआले दे 14-15 पिंड जिहड़े सील किए हुए सी प्रशासन ने वख-वख सुरक्षा कारणा करके, वो सारे पिंड खोल दिते गए ने। उहदा विस्तार भी मैं तुहानूं दसूँगा। पहलां कल फतेहगढ़ साहब दे विच कुल 8 केस पॉजिटिव दर्ज किए गए। पटियाला च कल 1 केस आया, फाजिलका च भी 1 केस दर्ज किया गया, जलंधर च कल कुल 9 केस आए। इन्हां 9 केसां दे विचों 8 केस तां पुराने पॉजिटिव मरीज़ों के संपर्कों दे विच आए ने। इसे करके लगातार कह रहे हैं कि दूरी बना के रखो, जिन्नी देर असी दूर रवांगे संपर्कों तो उन्नी देर असी पॉजिटिव नहीं होवांगे। एक बिल्कुल नवा केस है जिहदे बारे जानकारी जलंधर का सिविल प्रशासन ते सेहत प्रशासन हासिल कर रहे हैं। लुधियाना दे विच 16 केस आए ने। इन्हां 16 केसां दे विचों भी 14 केस रेलवे स्टेशन ते RPF जवानां दे ने। रेलवे पुलिस फोर्स RPF के जवानों के 14 केस ने, और 2 केस जिहड़े ने वो इन्हां तो अलग ने। कुल 16 केस ने जिहड़े पॉजिटिव आए ने। 1 केस कल अमृतसर दे विच पॉजिटिव आया, और कपूरथला दे विच 1 केस पॉजिटिव आया। और कल अमृतसर की गल कर लीए, अमृतसर दे विच कल 25 श्रद्धालु नैगेटिव आईयां उन्हां दीयां रिपोर्टां, और उन्हां नूं घर भेज दिता गया। हालांकि इंटरनैशनल नर्सिंग डे सी, इस मौके नर्स बीबियां का सन्मान भी किया गया वख-वख प्रोग्रामां के दौरान, वख-वख समागमां के दौरान। तुहानूं सुणाउने आ एक एक्सपर्ट की गल कि किवें अमृतसर दे विच 25 मरीज़ ने जिहड़े 25 श्रद्धालु कह लीए, वो नैगेटिव उन्हां दीयां रिपोर्टां आईयां ते उन्हां नूं खुशी खुशी घर विदा किया गया। हमारे पास इस वक्त 239 पेशेंट्स हैं इस वक्त वार्ड्स में जी। और मैम कितनों के टेस्ट अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, और कितने आने के? टेस्ट देखो, टेस्ट तो उनके डेट वाइज चलते रहते हैं, जैसे जैसे उनका टाइम पूरा होता रहता है। एज़ पर गाइडलाइंस जिस दिन उनकी टेस्टिंग होनी होती है उस दिन उनकी टेस्टिंग करके अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको रखते हैं, अगर वो नेगेटिव हो जाते हैं तो फिर उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। आज हमारे 25 पेशेंट्स नेगेटिव हो गए हैं, 2 सैंपल्स उनके कंसेक्टिव नेगेटिव हो गए थे, तो आज हम उनको डिस्चार्ज करने चाहिए। अमृतसर दीयां तुसीं रिपोर्टां सुणीआं। अमृतसर दे विच कुल 297 केस सरकारी रिकॉर्ड च ने, और जिन्हां दे विचों 285 हले भी अमृतसर दे विच एक्टिव ने। 8 मरीज़ सरकारी रिकॉर्ड च अमृतसर च ठीक होए ने। जिहड़े श्रद्धालु सी इन्हां दी गिणती बारे हजे सरकारी तौर के उत्ते ऐलान होना बाकी है। श्रद्धालु क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं सी, ये क्वारंटाइन दे विच सी, इस करके ये शायद उन्हां दा आंकड़ा
ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 4 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 197 ਕੇਸ ਨੇ, 168 ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 9 ਪਾ ਕੇ 197 ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, 168 ਹਾਲੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। 24 ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ 5 ਮਰੀਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਕੁੱਲ 158 ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 143 129 ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 8 ਮਰੀਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, 6 ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 122 ਨੇ, 121 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 103 ਨੇ, 84 ਐਕਟਿਵ ਨੇ, 18 ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 102 ਕੁੱਲ ਨੇ, 44 ਐਕਟਿਵ ਨੇ, 55 ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 3 ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 99, 81 ਐਕਟਿਵ ਨੇ, 16 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਕੁੱਲ 91 ਨੇ, 81 ਐਕਟਿਵ ਨੇ, 6 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕੁੱਲ 88 ਨੇ, 85 ਐਕਟਿਵ ਨੇ, 3 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ 5 ਨਹੀਂ, 3 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਨੇ ਕੁੱਲ, 64 ਐਕਟਿਵ ਨੇ, 1 ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਮੋਗਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 56, 53 ਐਕਟਿਵ ਨੇ, 2 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਪੜ 'ਚ ਕੁੱਲ 56 ਨੇ, 53 ਐਕਟਿਵ ਨੇ, 2 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੁੱਲ 55, 53 ਐਕਟਿਵ ਨੇ, 2 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਕੁੱਲ 56, 43 ਐਕਟਿਵ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਕੁੱਲ 44, 42 ਐਕਟਿਵ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 41, 41 ਐਕਟਿਵ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 40, 40 ਐਕਟਿਵ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 32, 26 ਐਕਟਿਵ, 6 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਨਸਾ 'ਚ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਕੁੱਲ 29, 17 ਐਕਟਿਵ, 11 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 26, 22 ਐਕਟਿਵ, 2 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 21 ਨੇ, 19 ਐਕਟਿਵ ਨੇ, 1 ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ 1914 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, 1711 ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨੇ, 171 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ 32 ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 26 ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆંકੜੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਸ਼ਾਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਰ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਬੱਲਾਰਾਮ ਨਗਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, 26 ਜਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਮਿੱਤਲ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 56 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਹੁਣ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਸੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਟਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਾਣੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ MLA ਅਬੋਹਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਲ ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, 10 ਮਈ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਾਣੀ, ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਟਾ, ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ
ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਦਾਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਉਸ ਖਰਾਬ ਦਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਕੋਲੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਦਾਲ ਖਰਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਟਰੱਕ ਦਾਲ ਦੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਦਾਲ ਖਰਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਡੇ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਟਾ ਜੀ, ਭੱਟੀ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੈਨ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨੇਜਾ ਸਾਹਿਬ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਆਇਆ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੰਡ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਥ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਂਗਣ ਟੇਢਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ। ਭਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਰੋਸ ਪਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ। ਗਰੀਬ ਬੜੇ ਕਿਉਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੈ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾਲ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਕੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰ। ਨੈਫਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਦਾਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ। ਔਰ ਢਿੱਲੀ ਦਾਲ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੱਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਲ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਾਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 10,800 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2646 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਦਾ ਕਰੀਬ 10% ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ 4 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਢਿੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। N95 ਮਾਸਕ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ। ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 4 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਸੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 6,195 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ
ਔਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 62,825 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ 88% ਮਾਲੀਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਾਫੀ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 4000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਈਆ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੈਟ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਧਰ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਰਕ ਆਏ ਸਨ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਦੇ। ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ACP ਸਨ ਔਰ ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰ। ਆਪਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਔਰ ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਹੈ, BDPO ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ। ਪਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ACP ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਰੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਧਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਆ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਆਉਣ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੈਂਸ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਾਉਂ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੀ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਕਾਮੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 80 ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਰਸ਼ਲਸ ਦੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫੀਸਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਫਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਐਂਡ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ UP, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਉਧਰ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਊਧਨ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ। ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ
ਉਹ ਗਊ ਧਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਪਾਲ ਗੋਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਮਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਚਾਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਡਰਮ ਰੱਖ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਆਪ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਗਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੰਡੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਏ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਊਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਮਾਸਕ ਸਭ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਠਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਠਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਠਲਾਵਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ। ਸੋ ਪਠਲਾਵਾ ਨੇੜੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਠਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੇ ਬਬਲਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਠਲਾਵਾ, ਸੂਜੋਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਝਿੱਕਾ 'ਚ ਮਾਰਚ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 15 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਪਠਲਾਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਇਲਾਕਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਚਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਚਿੱਕਾ, ਮਾਹਿਲ ਗਹਿਲਾ, ਨੌਰਾ, ਭੌਰਾ, ਪੱਲੀ ਚੱਕੀ, ਸੁੱਜੋਂ, ਸੁਰਾਜਪੁਰ, ਗੁਜਰਪੁਰ, ਖੁਰਦ, ਪੱਦੀ ਮਠਵਾਲੀ, ਬਾਲੋਂ, ਪੱਲੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਹੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸ 70,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 70,756 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 46,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। 22,454 ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 2293 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ 7:30 ਵਜੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ।